चोण प्रचार कल ही मुक गया सी। अज तां सारे जोड़ तोड़ दे विच लगे हुए ने। असीं भी अपने दफ्तर वापस आ गए हां, पंजाब दा गेड़ा कढ के सर्वे करके कि कित्थे की कुछ चल रहा है। सियासी लीडर अज अरदासां कर रहे ने, आपो अपणियां थावां ते मनपसंदीदा थावां ते धार्मिक थावां दे उत्ते अपनी शरधा वालियां थावां ते जा रहे ने। मुख मंत्री चन्नी कतलगढ़ साहिब पहुंचे तां सुखबीर बादल ते हरसिमरत कौर बादल दरबार साहिब विखे पहुंचे ने, जोदड़ियां कर रहे ने। अकाल पुरख दे अगे राघव चड्ढा पंचकुला दे मनसा देवी मंदिर पहुंचे ने। इस तरह सारे लीडर आपो अपने अकीदे वालियां धार्मिक थावां ते जा रहे ने। चर्चा चल रही है कि केजरीवाल ने अपनी धी लई राघव चड्ढा नूं वर वजों चुण भी लिया। लीडर अपीलां भी कर रहे ने, भाईचारक सांझ कायम रखियो ते असीं भी तुहानूं जरूर अपील करांगे, वोट हक दा इस्तेमाल करियो, लालच विच ना आयो, मत दा दान करियो। मतदान दा मतलब ही हुंदा है अपनी अकल दे मुताबिक वोट पाउणी। लड़ाई झगड़े च कुछ नहीं रखिया हैगा, क्योंकि कुर्सी ते ना लीडरां ने ही बहना हुंदा है। तुसीं एवें आपदा खून ना बहा लियो। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसदे हां तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब दीयां वोटां दे नाल जुड़ियां अहम खबरां तो। पंजाब विधान सभा चोणां दे लई चोण कमिशन पूरी तरह तैयार होण दा दावा कर रहा है। 20 फरवरी नूं सवेरे 8 वजे वोटां पैणीਆਂ चालू हो जाणगीਆਂ। 117 हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1304 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे ने। उम्मीदवारां दी किस्मत है जिहड़ी ओह 2 करोड़ तो भी वध वोटरां दे हत्थ है। पोलिंग पार्टियां भी अपने टिकाणिਆਂ ते पहुंच चुकियां ने। मुख चोण अधिकारी जिहड़े कि पंजाब दे सीईओ उन्हां ने पंजाब सूबे दे विच आजाद निरपक्ष अते शांतिपूर्ण चोणां नूं यकीनी बनाउण लई सारे प्रबंध मुकम्मल होण दा दावा कीता, क्योंकि वोटां दे वेले जिहड़ी सरकार हुंदी है वो सिर्फ केयर टेकर सरकार रह जांदी है, एक मेहमान सरकार रह जांदी है। असली सरकार चोण कमिशन हुंदी है। पोलिंग टीमां ने जिहड़ियां वो आपो अपने टिकाणिਆਂ ਵੱਲ रवाना हो गईयां सी। शनिवार शाम नूं ही शनिचरवार शाम नूं ही आपो अपने टिकाणिਆਂ ते पहुंच गईयां। मुख चोण अफसर डॉक्टर एस करना राजू ने दस्सिया कि सूबे दी सारी मशीनरी शांतमई आजाद ते निरपक्ष चोणां नूं यकीनी बनाउण लई 24 घंटे काम कर रही है। 1,12,98,081 पुरुष ने सारे वोटरां दे विचों ते 1,20,09,96 औरतां ने, 727 ट्रांसजेंडर ने ते इसे तरह कुल 2,14,00,000 तो वध वोटर ने जिहड़े अपनियां वोटां पाउणगे। हालांकि बहुत सारे लोग वोटां नहीं भी पाउंदे। 117 हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1304 उम्मीदवार ने उन्हां विचों 1209 पुरुष ने, 93 बीबियां ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ट्रांसजेंडर मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 1304 उम्मीदवारां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 231 कौमी पार्टियां, 250 सूबाई पार्टियां, 362 गैर मानता प्राप्त पार्टियां ते 461 आजाद उम्मीदवार ने। चोण लड़ रहे 315 उम्मीदवार अपराधिक पिछोकड़ वाले भी ने। वो लोग जो चोणां वाले दिन ड्यूटी ते होणगे उन्हां दियां वोटां शनिचरवार नूं ही पवा दित्तियां गईयां ने। मुख चोण दफ्तर दे वल्लों चोणां दे लई सारे प्रबंध मुकम्मल करन दा दावा कीता गया है ते जिहड़े मुख चोण अफसर डॉक्टर एस करना राजू उन्हां ने वोटां तो एक दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं दावा कीता है कि पूरी तरह दे नाल अमन शांति नाल वोटां असीं नेपरे चढ़ावांगे ते रिजल्ट है जिहड़े ओह 10 मार्च नूं आउणगे। नतीजे 10 मार्च नूं आउणगे। सवेरे 8 वजे तो लैके शाम नूं 6 वजे तक वोटां पैणगीਆਂ। एस करना राजू ने दस्सिया कि 14,684 ਥਾਵਾਂ ਤੇ कुल 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए ने। कई कस्बिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पोलिंग बूथां ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ 6 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2013 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥ ਨੇ, 196 ਪਿੰਕ पोलिंग बूथ ने ਤੇ ਪਿੰਕ पोलिंग बूथਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। पोलिंग बूथां नूं गुलाबी डिजाइन जिहदे विच गुलाबी कंधां ते टेबल कवर शामिल ने, उन्हां दे राहीं इस नूं इन्हां पोलिंग बूथां नूं निवेकला जिहड़ा रंग है वो दिता गया है। इस तो इलावा अपाहिज वोटरां दे लई 70 पोलिंग बूथ बनाए गए ने। कोरोना मरीजां ते बुजुर्गां दे लई वोट पाउण दा खास प्रबंध होवेगा। पोलिंग बूथां ते आशा वर्करां ते आंगणवाड़ी वर्करां दी तैनाती भी कीती जावेगी। वोटिंग करन लई वैक्सीनेशन दी कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध। उन्हां नूं होना चाहिए वोटर कार्ड वोटर लिस्ट दे विच ना, बस उन्हां दा हक बन गया सीधा वो जाके वोट करना है। इंतजामात असीं कीता है इंक्लूडिंग कोविड नजिटन लई। उत्थे जा सकदा है, जाना ही चाहिए, जा सकदा नहीं जाना चाहिए। उत्थे उन्हां नूं मास्क मिलूगा, दस्ताना मिलेंगे, सैनिटाइजर मिलेगा। तो बाद लास्ट आवर दे विच तुसीं बढ़िया सा पीपी किट लगा के साडा इलैक्शन जिहड़े भी पोल पार्टी उन्हां नूं भी पीपी किट लगा के हेड गेयर लगा के फेस मास्क लगा के उन्हां नूं वोटिंग करवाउण दी इंतजामात कीती गई है।
सिर्फ इतना ही नहीं है, जिन्ना भी कोविड वेस्ट मटीरियल है उसਨੂੰ फिर इस तो पहले ਸਾਡੇ ਕੋਲ कम्युनिकेशन प्लान ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ने मिख्या इसने कोविड मटीरियल देना भी है और उस तो बाद उस वेस्ट मटीरियल को कलेक्ट करके शाम तक 2-3 घंटे लगा के वापस ले। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 171 ਨਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰਾਈ ਡੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ 48 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਪੀਆਰ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐਮਐਲਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਰੈਂਪ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਰੋ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਦਸਤਾਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1950 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ VOTING ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰ ਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜਗੇਗੀ। ਜੇ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਜਗ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪੈਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। VVPAT ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਸਲਿੱਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ATM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ
पर्ची निकले आएगी, एक स्लिप निकलेगी, उसनूं तुसीं चैक करोगे ते उस तो बाद बीप दी आवाज़ आएगी, समझो कि तुहाडी वोट पै गई है। सो इस गल दा तुसीं बहुत ध्यान रखना है ते वोट दी तसदीक जरूर करनी है कि तुहाडी वोट पै चुकी है जां फिर नहीं। सो जिहड़े वोटर ने उन्हां दे लई तां टीकाकरण दा सर्टिफिकेट दिखाउणा जरूरी नहीं है, पर जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दे दोवें टीके लगने होने जरूरी ने। कोविड वैक्सीन दी बूस्टर डोज है जिहड़ी ओह लगनी भी जरूरी कीती गई है चोण कमिशन दे वल्लों। सारे वोटरां दी थर्मल स्कैनिंग है जिहड़ी ओह जरूर कीती जाएगी, यानी कि जदों तुसीं जाने हो तां इत्थों तुहाडा तापमान चैक कीता जांदा हुंदा है, मास्क है जिहड़ा ओह भी देखिया जाएगा ते कोविड दे जिहड़े सुरक्षा प्रबंध ओह कीते ने, हैंड सैनिटाइजर जां मास्क वगैरह। सो ये गल्लां दा ध्यान रखदे होए तुसीं वोटिंग करनी है। पंजाब दे विच सुरक्षा दे भी इंतजाम कीते गए ने। हरियाणा ने पंजाब नाल लगदियां सरहदां नूं भी सील कर दित्ता है। वख-वख थावां ते 28 नाके ने जिहड़े सरहदां ते लाए गए ने। बाकी जिहड़े टोटल नाके ने ओह तां असीं तुहानूं दस्सिआ कि 171 लगे होए ने। पंजाब ते हरियाणे नूं जोड़न वालीआं सड़कां दे उत्ते पैट्रोलिंग दीआं 10 टीमां बनाईआं गईआं ने। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पंजाब नाल लगदे इलाकिਆਂ ਦੇ थाणा इंचार्जां नूं पंजाब ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ मद्देनज़र चौकसी ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ 35 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 5,95,188 ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। 646 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2,946 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 975 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 59 ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ 54 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਰੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਢੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਈਕਨ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਐਤਕੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਜੂਸ ਮੁਫਤ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੁਫਤ ਨੇਲ ਆਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਇਹ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਕਾਰੀ ਨੇ। 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਲੰਬੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਦੌੜ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 59 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 59 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਜ ਜਾਊਗਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 15, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 3 ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 8 ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 15 ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ
ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ, ਬੇਅਦਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਵਿਕਣੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ दारू ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵੋਟ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ 2015 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਫਲੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਨਾ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਵਿਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਇਓ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 2015 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। 4 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 29 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ
5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 22-23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪੱਤੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸੋਢੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,430 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ FIR ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਾਲ ਬਾਬੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 153A 295 295A 504 505 ਤੇ 511 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਚੰਦੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਸਮੇਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨਾਮੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ 6000 ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ 2 ਧੀਆਂ ਤੇ 1 ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ੈਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 58 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਿਰਲਾ ਕੋਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਟੁਮਕੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ FIR ਐਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂਬਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 3 ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਸਮੇਤ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। 15 ਬਕਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 15 ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਲੋਰੀਡਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਓ ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।